ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಘಟಕ 2ರ ಎರಡನೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ lecture on UDHR in Unit 2 of our human rights law, and let us start the deliberations without wasting much of our time. ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ UDHRನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು 1945ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. our UNO starts in 1945. Within 3 years of time, that is in 1948, we will come out with a detailed and accepted by the whole world, the human rights. We are coming with all these details of human rights in this declaration. When we have in the first unit, we have seen the UN Charter. We have seen the UN Charter. In this UN Charter, there was no clear definition of what is human right, what are all the rights that are to be recognized. So those details were not there. To fill up that gap, the United Nations organization has brought in this declaration. And in this declaration, elaborately, we have actually defined what are all human rights, how they are going to be achieved ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, UDHRನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. And this UDHR is actually a universal declaration of human rights, came on 10th of December 1948. It remains relevant today as it was in 1948. ನೋಡಿ, 48 ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವೇನಾದರೂ UDHR ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೊ succinctly and in a very detailed manner these rights have been elaborated and explained and defined in this UDHR, and many constitutions of the whole world, including the Constitution of India, we have adopted the principles that have been enunciated in this UDHR. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ in 1948 that it was proclaimed and adopted by the United Nations General Assembly. UNGA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, United Nations General Assembly. There are two very important organs of UN. They are two United UNO. In UNO, these two bodies are very important. One is UNGA and the other one is Security Council. Security Council. In Security Council, we will have
15 members, of which 5 are permanent and the 10 are temporary, means they are cyclically they are replaced by various countries. Whereas America, Russia, China, France and Britain, all these 5 countries, they are permanent members ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Whatever it is, this United Nations General Assembly has adopted this. The highest body of the United Nations has adopted this. This is a document. It is a document that proclaims inalienable rights, which everyone is entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political opinion, national, social origin, property, birth or other status. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. They are always with us. This is the first point. And these rights are universal in nature. These rights are universal in nature. Means they are available everywhere in the whole world. If there is a human being, and that human being will have all these rights. And there is no discrimination regardless of whatever the race he is, whatever the color he has, whatever the religion he has, whatever the sex he has, whatever the language he follows, what is the political opinion that he has, whether he is a communist, he is a liberal or whatever it is, socialist, everybody, and national or social origin, wherever he might have been born. Then, and these rights are whatever the property he has, where he has born, whatever, irrespective of all these characteristics, the human being has these human rights. The UDHR or the UNO declares that every person has got the human rights. Every person. This, in a small sentence, if I want to say the declaration of this, it is every human being, wherever he may be in the world, he is having the human rights. Those human rights are not at all transferable. It is always available with him. The declaration promises, this declaration gives a promise to all the economic, social, political, cultural and civic rights that underpin life free from want and fear. ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ, ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ, ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು. ಘನತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ ವೈಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಡಿಮಾಂಡ್
what should be guaranteed. To demand what should be guaranteed. In other words, the UDHR gives the right. It says, if your country is not providing this, you have a right to demand them. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು UDHR ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಮಾಯಕರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ UDHR ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಂದು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯು 1948ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70-80 ಇಯರ್ಸ್. 70-80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜನಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ, ಆಸ್ತಿ, ಜನನ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನವರಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ದಾಖಲೆ UDHR ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಡತನ, ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು, ನಾವು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಜುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು? ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳ ಶಕ್ತಿಯೇ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಘನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು. ಅವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಜೆನೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರಣ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದನ್ನ ಕಂಡಂಥವ್ರು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ವಿ 1945ರಲ್ಲಿ. ನಂತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಖರವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ UDHRನ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 48ರಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರೈವ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ his wife Eleanor Roosevelt played a major role in drafting the document. The UN Commission on Human Rights, chaired by, she was the chairperson of UDHR. UDHRನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು, ಉಂಗಾದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು, ಮಿಸೆಸ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆಲ್ದೋ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ UDHRನ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ which together constitute an international standard for human rights. ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎರಡು ಡೈವರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹಾಬ್ಸ್, ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹಾಬ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ್ ಥಿಯರಿ, ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಥಿಯರಿ, ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಥಿಯರಿ. ಈ ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಬ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆವಿಯಥಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಮೊನಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್, they cannot be implemented. When there is no law defining human rights, nothing can be done ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನ ಅವನು ಏನಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸಾವರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he says it should be, the power should be given to sovereign, and his sovereign was Leviathan. This Leviathan is nothing but an individual entity like a monarch. ಆದರೆ ಆ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆಯವನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಪಿನಾಜೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಂತರದ 50-60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಥಿಂಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಒಬ್ರು, ಇನ್ನು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಒಬ್ರು. ಈ ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬರಬೇಕು, ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ, ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ವಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ 2 people also fought for liberty. Hobbes also fought for liberty. But Hobbes' thinking is he wanted to give the complete power to a particular individual. But that was not the case with these people. Ultimately, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದು UDHR ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. UDHR ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ. That's what exactly Eleanor Roosevelt has done. Although not legally binding, it has inspired more than 60 human rights instruments. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 60 ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 60 ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಎಲಿನಾರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಮೊನಾರ್ಕ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು, ಮೊನಾರ್ಕದ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ 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 ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ವಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರ ಏನು ಹಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಲೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಅವರ ಕನಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, such restrictions are not there. ಅಂದರೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇವರ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು, ಇವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಎಲೆನಾರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬುನಾದಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬುನಾದಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೈಟೆಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. This is actually cited by everybody. Cited by all these things are documented or cited in the constitutions. For example, in Indian Constitution, you can find almost everything of the UDHR. UDHR came in 1948. Our Constitution came in 1949. So the influence of UDHR is huge on our Constitution. That we will see later. Cited in numerous national constitutions, ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೌಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಟ್ರೀಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ UDHRನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ and used by courts and governments as a reference point for human rights. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನಗಳು, ಕೌಲುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UDHR. Then let us see what the preamble says. This is very important. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಿಭಾಷೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪೀಠಿಕೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೀಠಿಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಾಖಲೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನಲೈಸ್. It is a recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, justice, peace in the world. Nodi, what is the foundation? If human rights foundation is to be laid, it can be laid by these three stones. What are the three stones? Freedom, justice, peace in the world. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ದ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಬರಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪಮರ್ಯಾದೆ, ಅಪಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವಮರ್ಯಾದೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ
ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಬರಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ಬರಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ರೇಜ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರ ನಂತರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಉಕ್ರೇನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 40-50 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and wants has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ, ನಾವು ಏನು ಬಾರ್ಬರಸ್ ಎರಡನೇ ಏನು ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಏನು ಮಾನವ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಏನು ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ that human rights should be protected by the rule of law. Nodi, this is a very important statement. Actually, John Locke was also talking like this. If there is a government and if that government is not following the human rights, then the human beings have the right to rebel them. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನವರ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಬೆಲ್? ಇಫ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ or essentially if a man compelled to recourse, if a government is not giving respect to the human rights, if the government is despotic, it is essential if a man is to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against ಟೈರನಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಟೈರನಿ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಪಾಟಿಕ್. ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಾರದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years we will decide, the people will decide, yes, you are protector of the human right, then you continue. If you are not the protector of human right, we will come for a alternative ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಮಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Nations also should be cooperative. There should be friendly relation. A common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, UDHRನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಂಬಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ದಿ protection of the human rights by the respective governments of those nations. Then only it is possible ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. These are all the points that are covered in our preamble. ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅಂತರ್ಗತ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರವು ಮಾನವ ಕುಲದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಅನಾಗರಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಮಾನವನು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಯ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಪೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ country. But unfortunately, sometimes what is happening to us is our principle is taken as a weakness. And when it is taken as a weakness, time and again India has also taught them the lesson ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು UDHRನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ರಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇದರ ರಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ಬೋದು. 3 ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾನತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅದೊಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದಿರುವಂತಹದ್ದೊಂದು, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದು, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. This can be seen in the first article itself. In the first article, this is there. Article 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with, ನೋಡಿ, they are endowed with reason. They are endowed with reason, which was told from the days of Socrates. Which was told by the days of Socrates. Then the student of Socrates, Plato, also has brought this concept. He also thought there must be a king. King should be like a god. That was his thinking. But ultimately, slowly he realized there cannot be a good king. So what he was thinking is, there must be a good king, there must be no law, so that he will solve everything. We should not restrict him with law ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕೊನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ಕೂಡ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ಲಾಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿರಬೇಕು? ಎಂಡೌಡ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರು, ನಿಮ್ಮ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ನಮಗೊಂದು ಅಂತರಾತ್ಮ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? We should work with the spirit of brotherhood. In our preamble, we have incorporated the fraternity, dignity, to respect others. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಕೂಡ್ದು. ಸೊ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ನೋಡ್ಬೋದು.
We can see it in Article 1 itself. Okay. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅನುಚ್ಛೇದ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಸೇಸ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್. ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 2ನೇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೆಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೇಸ್, ಕಲರ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಲಿಜನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, national or social origin, property, birth, other states. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರೇಸ್, ಕಲರ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅವನು ಪರದೇಶದವನಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವನಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ supporting. The UDHR is not supporting the discrimination. There is no apartheid, there is no white, there is no black, right? There is no North Indian, there is no South Indian. No discrimination. There is no discrimination on the basis of caste. Hindu, Shia, Muslim, Sikh, all are equal, all are equal, all have got equal rights, no discrimination. If we look at this, we can look at Article 15 and 16 of our Constitution. Article 15.1 and 16.1 says that there shall be no discrimination based on these grounds. Based on these grounds. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಜನಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ, ಆಸ್ತಿ, ಜನನ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಹರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಹರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ವ ಆಡಳಿತವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಎಂತಹದೇ ಆಡಳಿತ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in Indian article there are certain fundamental rights which are not only available to Indian citizen, they are available to everybody. For example, Article 21, if you take, no person's life, liberty and personal liberty cannot be defraid of unless the procedure established by law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. We use the word person. In many articles we use the word person means because of this UDHR ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 ನಮಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 and ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ equality and non-discrimination, and these two things are very much embedded in our Constitution. And so expressly, Article 17, untouchability. You can refer untouchability also here. Yes, then ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಏನು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು? ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟಾರ್ಚರ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್, ಇವು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು.
ನಮಗೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಲಿಬರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(a), ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(a to G. All these things are freedoms. Then freedom from torture, freedom from torture, nobody should torture us, article 21 ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 3 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 4, ಎಸ್, ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೋ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ದಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ದಾಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ UDHR ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅನುಚ್ಛೇದ 4 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೇವರಿಸಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೇ ವೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ದೇ at that time, in those olden days, they defined slaves are not human beings. They were telling humans are equal, fine, but they were not ready to add those slaves into the class of human beings. That was the misery at that time. But over a period of time, it is changed. And thanks to Abraham Lincoln, thanks to Roosevelt, these people have changed all the scenario. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗದು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನುಚ್ಛೇದ 4ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ದಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಮ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಸ್ಲೇವ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ತಿದ್ರು. ಅವನು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಬಂತು, ಆಯಿತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಿ, ಸಾಯಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 19th century. 18th, 17th century ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಏನಿದು ನೋಡೋಣ. ನೋ ಒನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್, ಕ್ರೂಯಲ್, ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್, ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ಏನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ರೂಯಲ್, ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೂರ, ಅವಮಾನೀಯ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. These are all about, see, 3 articles I have mentioned in civil and political rights, 3, 4 and 5. Then the third one, I have told you, we are trying to study UDHR in a structure of 3 components. First is discrimination and equality, second is civil and political rights, and the third one is economic, social and cultural rights. Economic, social and ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ಆಫ್ ದ UDHR. ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಟು ಫ್ರೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮನ್ರೇಗಾ, ಈವನ್ ಕಡು ಬಡವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನ್ರೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಟು ಫ್ರೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು.
ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ DPSP, Minimum Wages Act. Equal pay, equal for equal work. This is mentioned in our constitution, but it is not a fundamental right there. It is a DPSP. And one day may come, it will come back into fundamental right, article 20, like article 21 capital A. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration. ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಪುಕ್ಷಟೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬೈ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ we will do now in India, particularly in Karnataka. We give who are below poverty line, BPL, ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಳು ಕಡಿಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೋಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಲೇಬರ್ ತಾವು ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, UDHRನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 23ನೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ಉದ್ಯೋಗದ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಕೆಲಸದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವೇತನವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ILO, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ UNO ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಾ. This is very important, which was done in 1948. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಕ್ಕು. ಈ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು UDHRನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾರತದವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Everyone has the right to education. Education shall be free. Yes, this is very important. Education shall be free. At least in the elementary and fundamental stages. Namagaste. Our education up to 14 years, education is free. No charges should be imposed. Elementary education shall be compulsory. That is another thing. Ellaru education tagobeku. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall equally be accessible to all on the basis of merit. On the basis of merit. CET, NEET. With respect to India, I am talking about. ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಮಾನವೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್
ಅವನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಮಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ, ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯದ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಫರ್ದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು, ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಯರ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ that shall be given to their children. ನೋಡಿ, ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಉಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಜನಾಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದಂತಹ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದು ಹೇಗೆ, UDHRನ ನೆನಪಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 and 2 ಇನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನುಚ್ಛೇದ 1, 2ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ UDHR. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 15 ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 21ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 4 ಪ್ರಾಹಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾವು 23ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ನೋ ಟಾರ್ಚರ್, ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 is also important. We can write 17 also. Untouchability, no untouchability, ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 everyone has a right to recognition as a person before law, equality before law, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 18 and 19 ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಮ್ಮನ್ನು 19(1)A ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26 ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ. ನೋಡಿ, ಅವರ DPSP 39D ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16
ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅನುಚ್ಛೇದ 16ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 326 ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಟು ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಆ್ಯಂಡ್ 19(1)(f), ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೌ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300(a) ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ದೆನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ವಯಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ವಯಲೇಷನ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾವು UDHRನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮದು ಹರಣ ಆದಾಗ ನಾವು ಅನುಚ್ಛೇದ 32ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಕ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಕ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು UDHRನ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಕನ್ನಡದ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 slides. You can get the screenshots of this, then you can write in ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ಏನು ಕಾನೂನುಗಳ ಇದು UDHRನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದೆಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ UDHR ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. You please note these slides. The 4 slides are there. These 4 slides you note down. Then I will come to the conclusion part. Ultimately, what UDHR is. We have to note that it is notable that the human rights are quintessential of any society and the country of the world. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದೇ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೇಶ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏನು ನಾಗರಿಕ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ all of them into our constitution and committed to their protections. Our democratic system has adopted the principles of constitutionalism and rule of law. Having written fundamental rights and making them justiciable, they are enforced by the judiciary when there is any encroachment on them. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UDHRನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 44ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸದೆ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ HR ಖನ್ನಾ. HR ಖನ್ನಾ, ಹಂಸರಾಜ್ ಖನ್ನಾ. ಇವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಉಳಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು, ಹಂಸರಾಜ್ ಖನ್ನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ,
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ಡಿಸೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.